Good morning, class. How are you? Today we are going to learn the new topic that is radius of gyration. As stated earlier, theoretical calculation of moment of inertia is possible only for mathematically integrable geometrical shapes. As stated earlier, theoretical calculation of moment of inertia is possible only for mathematically integrable geometrical shapes. However, experimentally, we can determine the moment of inertia of any object. However, experimentally, we can determine the moment of inertia of any object. It depends upon it depends upon mass of that object and how that mass is distributed from or around the given axis of rotation. It depends upon mass of that object and how that mass is distributed from or around the given axis of rotation. If we are interested in knowing only the mass distribution around the given axis of rotation, we can express moment of inertia of any object as I is equals to mk square. If we are interested in knowing only the mass distribution around the axis of rotation, we can express moment of inertia of any object as I is equals to mk square. I is equals to mk square, where m is the mass of that object. It means that the mass of that object is effectively at a distance k from the given axis of rotation. याचा अर्थ असा होतो की k ह्या डिस्टन्सवरती मास इफेक्टिव्ह आहे. It means that the mass of that object is effectively at a distance k from the given axis of rotation. In this case, k is defined as the radius of gyration of the object about the given axis of rotation. In this case, k is defined as the radius of gyration of the object about the given axis of rotation. In other words, if k is radius of gyration for an object, in other words, if k is radius of gyration for an object, I is equals to mk square. I is equals to mk square is the moment of inertia of that object. Is the moment of inertia of that object. Larger the value of k, further is the mass from the axis. जर का k ची व्हॅल्यू जास्त असेल तर याचा अर्थ असा होतो की जो मास आहे तो ॲक्सिसपासून दूर अंतरावर आहे. लार्जर द व्हॅल्यू ऑफ k, फर्दर इज द मास फ्रॉम द ॲक्सिस. So this is about the radius of gyration. Students, today we are going to learn the theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण टेबल्स बघितले होते. ह्या टेबलमध्ये आपण वेगवेगळे जॉमेट्रिकल शेप्स बघितले. त्याच्यानंतर त्या शेप्सचा आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, त्याचप्रमाणे त्याचा ॲक्सिस कुठे आहे हे बघितलं. मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या आपण व्हॅल्यू देखील बघितलेल्या आहेत. सो
The expressions of moment of inertias of regular geometrical shapes are about their axis of symmetry. The expressions of moment of inertias of the regular geometrical shapes are about their axis of symmetry. These are derived by integration. These are derived by integration. However, every time the axis need not to be the axis of symmetry. However, every time the axis need not to be the axis of symmetry. दरवेळेस ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हा ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री असेलच असं नाही. In simple transformations, it may be parallel or perpendicular to the symmetrical axis. आता हा जो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे हा इधर पॅरलल असेल किंवा परपेंडिक्युलर टू द सिमेट्रिकल ॲक्सिस असू शकतो. In simple transformations, it may be parallel or perpendicular to the symmetrical axis. For example, if a rod is rotated about one of its ends, the axis is parallel to its axis of symmetry. For example, if a rod is rotated about one of its ends, the axis is parallel to its axis of symmetry. If a disk or a ring is rotated about its diameter, if a disk or a ring is rotated about its diameter, the axis is perpendicular to the central axis. The axis is perpendicular to the central axis. In such cases, simple transformations are possible in the expressions of moment of inertias. In such cases, simple transformations are possible in the expressions of moment of inertias. These are called theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. These are called theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. So students, let us learn the theorem of parallel axis. In order to apply this theorem to any objects, in order to apply this theorem to any objects, we need two axes parallel to each other with one of them passing through the center of mass of the object. ही थिअरम समजून घेण्यासाठी आपल्याला दोन पॅरलल ॲक्सेसची गरज आहे आणि ह्या दोन पॅरलल ॲक्सेसपैकी एक ॲक्सेस हा सेंटर ऑफ मासमधून पास होणारा असावा. ही थिअरम समजून घेण्यासाठी आपल्याला दोन पॅरलल ॲक्सेसची आवश्यकता आहे. ह्या दोन पॅरलल ॲक्सेसपैकी एक ॲक्सेस हा सेंटर ऑफ मासमधून पास होणारा असावा. In order to apply this theorem to any object, we need two axes parallel to each other with one of them passing through the center of mass of the object. To understand this theorem, let us consider a diagram. आपण एक डायग्राम कन्सिडर करूयात. बघा तुमच्यासमोर डायग्राम आहे थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सेससाठी. दिस फिगर शोज ॲन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम. ही जी फिगर आहे ती एका ऑब्जेक्टची आहे की ज्या ऑब्जेक्टचा मास आहे कॅपिटल एम. सो कॅपिटल एम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास.
The axis MOP is any axis passing through the point O. MOP हा एक ॲक्सिस आहे की जो ओमधून पास होतो आहे. नाव O इज एनी पॉईंट, हा कोणताही एक पॉईंट आहे की ज्याच्यामधून MOP हा ॲक्सिस पास होतो आहे. सो दिस इज अ गिवन ॲक्सिस. Axis ACB is passing through the center of mass C of the object. Axis ACB, axis ACB is passing through the center of mass C of the object. Now C is the center of mass. So ACB is the axis passing through the center of mass C of the object, parallel to the axis MOP. Now the axis ACB is parallel to the axis MOP. The axis ACB is parallel to the axis MOP. At a distance h from it, ह्या दोघांच्या मधलं डिस्टन्स आहे h. ACB आणि MOP ह्या दोन ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स आहे h, दॅट इज CO. सो CO is equals to h. Now consider a mass element dm located at point D. आपण एक पॉईंट कन्सिडर करणार आहोत की ज्या पॉईंट एलिमेंटचा मास असेल स्मॉल dm. लेट अस कन्सिडर अ मास एलिमेंट की ज्याचा मास असेल स्मॉल dm. नाउ द मास dm इज लोकेटेड ॲट द पॉईंट D. द मास dm located at the point D. The mass element dm located at the point D. पॉईंट D ह्या ठिकाणी तो मास एलिमेंट dm हा आहे. नाउ जॉईन DO. दिस इज द डिस्टन्स ऑफ पॉईंट मास फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. DO is the distance between the point and the axis of rotation. Also join DC. Also join DC. This is the axis passing through the center of mass. So DC is the distance between the axis passing through the center of mass and the point. So join DC. Draw a perpendicular from the point D. Draw a perpendicular from the point D. D ह्या पॉईंटमधून एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं आहे आपल्याला. खाली बघा आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे. सो DN इज अ परपेंडिक्युलर फ्रॉम द पॉईंट D. पॉईंट Dमधून काढलेला हा एक परपेंडिक्युलर आहे DN. OCला आपण थोडंसं पुढे वाढवलेलं आहे. सो अशा पद्धतीने आपल्याला एक राईट अँगल ट्रायंगल मिळतो आहे बघा. DNO इज द राईट अँगल ट्रायंगल. DNO इज द राईट अँगल ट्रायंगल. त्याचप्रमाणे DNC इज ऑल्सो अ राईट अँगल ट्रायंगल. DNC is also a right angle triangle. Now the moment of inertia of the object about the axis ACB is IC. The moment of inertia. The moment of inertia the moment of inertia of the object about the axis ACB is IC. So IC is equals to
इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर इंटू डी एम असं आपण बघितलेलं होतं. नाव इंटिग्रेशन ऑफ आर म्हणजे द डिस्टन्स बिटवीन द ॲक्सिस अँड द पॉईंट. आता ह्या ठिकाणी ॲक्सिस बघा हा आहे ए सी बी, पॉईंट डी इथं आहे. सो ह्या दोघांच्यामधलं डिस्टन्स आहे डी सी एवढं. सो इथे येईल मग डी सी स्क्वेअर इंटू डी एम. सो आय सी इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वेअर इंटू डी एम. IC is equals to integration of dc square into dm. Now the moment of inertia about the axis MOP is the moment of inertia about the axis MOP is I0 किंवा IO म्हणूया आपण तिला. सो IO is equals to इथे पण इंटिग्रेशन होईल. Now the distance between the point and the axis ह्या ठिकाणी आहे DO. DO हे डिस्टन्स आहे. The distance between the point and the axis DO. So IO is equals to integration of DO square into DM. IO is equals to integration of DO square into DM. सो हे आपण बघितलेलं आहे. आय सी इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वेअर डी एम अँड आय ओ इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ डी ओ स्क्वेअर इंटू डी एम. नाव आय सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ॲक्सिस ए सी बी अँड आय ओ इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ॲक्सिस एम ओ पी. आता I0 ही व्हॅल्यू घेऊन आपण पुढचं डेरिव्हेशन करणार आहोत. सो कन्सिडर द व्हॅल्यू ऑफ IO. आता IOची व्हॅल्यू ऑलरेडी आपण बघितलेली आहे. IO इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ DO स्क्वेअर इंटू DM. IO इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ DO स्क्वेअर इंटू DM. सो पुढे नेक्स्ट स्टेपला बघा. इंटिग्रेशन ऑफ DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर इंटू DM. आता DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर हे कसं आलं हे बघण्यासाठी लेट अस सी द डायग्राम. बघा आपल्याला DO स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढायची आहे. DO स्क्वेअर. सो DO स्क्वेअर बघा हा DO स्क्वेअर आहे. इट इज द साईड ऑफ ट्रायंगल DNO विच इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. आणि बाय द पायथागोरस थिअरम वी नो दॅट DO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर. DO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर बाय दी पायथागोरस थिअरम. सो DO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर. नाव हा जो NO आहे बघा इथे NO मीन्स NC प्लस CO. NC प्लस CO. सो NO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय आहे NC प्लस CO द होल स्क्वेअर. NO square is equals to NC plus
CO द होल स्क्वेअर. जर का ब्रॅकेट सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळेल NO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू NC स्क्वेअर प्लस 2NC इंटू CO प्लस CO स्क्वेअर. सो NO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळालेला आहे NC स्क्वेअर प्लस 2NC इंटू CO प्लस CO स्क्वेअर. सो आपण ह्या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये DNO ह्या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये आपण बघितले DO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळालेला आहे DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर असं मिळालेलं आहे. त्याच्यानंतर बघा DO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर असं मिळालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण NO स्क्वेअर हा घेतलेला आहे आणि ह्याला स्प्लिट केलेला आहे. सो NO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू NC प्लस CO द होल स्क्वेअर. पुन्हा ब्रॅकेट आपण सॉल्व केलेलं आहे आणि बघा NO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू NC स्क्वेअर प्लस 2NC इंटू CO प्लस CO स्क्वेअर हे आपल्याला मिळालेलं आहे. सो हे तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा. ह्याच्या पुढच्या स्टेपमध्ये ह्या आपल्याला वापरायचं आहे. NO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू NC स्क्वेअर प्लस 2NC इंटू CO प्लस CO स्क्वेअर. बघा आपण बघितले IO इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ DO स्क्वेअर इंटू DM. डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपण DO ची स्प्लिट केलेला आहे DOला आपण. सो DO स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय होणार आहे बाय दी पायथागोरस थिअरम DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर असं मिळणार आहे आपल्याला. सो DN स्क्वेअर प्लस NO स्क्वेअर इंटू DM. त्याच्यानंतर हा NO स्क्वेअर आपण त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली होती. डायग्राममध्ये आपण NO स्क्वेअर ह्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली होती. ती व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली NC स्क्वेअर प्लस 2NC इंटू CO प्लस CO स्क्वेअर अशी व्हॅल्यू आपल्याला NO स्क्वेअरची मिळालेली आहे. सो आपल्याला नेक्स्ट स्टेपमध्ये मिळालेलं आहे इंटिग्रेशन ऑफ DN स्क्वेअर प्लस NC स्क्वेअर प्लस 2NC इंटू CO प्लस CO स्क्वेअर इंटू DM. आता हे बघा DN स्क्वेअर प्लस NC स्क्वेअर, फक्त हा एवढा भाग कन्सिडर करा. DN स्क्वेअर प्लस NC स्क्वेअर. पुढचा आहे तसंच राहणार आहे नेक्स्ट स्टेपला 2NC CO प्लस CO स्क्वेअर इंटू DM. फक्त हा भाग कन्सिडर करा DN स्क्वेअर प्लस NC स्क्वेअर. आपण डायग्राममध्ये जाऊन बघूयात. बघा इन ट्रायंगल DNC इन ट्रायंगल DNC मध्ये बघा DC स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय मिळतो आहे आपल्याला DN स्क्वेअर प्लस NC स्क्वेअर. DC स्क्वेअर म्हणजे काय मिळतो आहे आपल्याला DN स्क्वेअर प्लस NC स्क्वेअर. DC स्क्वेअर इज इक्वल्स टू DN स्क्वेअर प्लस NC स्क्वेअर. सो DN स्क्वेअर प्लस NC स्क्वेअर इज इक्वल्स टू DC स्क्वेअर. पुन्हा आपण आपल्या एक्सप्रेशनकडे जाऊयात. बघा
इथे हा भाग आपण कन्सिडर केला होता dn स्क्वेअर प्लस एन सी स्क्वेअर, dn स्क्वेअर प्लस एन सी स्क्वेअर आपण आत्ताच बघितलं इट इज इक्वल टू डी सी स्क्वेअर, इट इज इक्वल टू डी सी स्क्वेअर. So dc square integration of dc square plus 2nc into co plus co square into dm असं मिळेल आपल्याला. परंतु co इज इक्वल्स टू h आहे, co इज इक्वल्स टू h आहे, त्यामुळे I0 इज इक्वल्स टू आपल्याला काय मिळेल इंटिग्रेशन ऑफ dn स्क्वेअर प्लस एन सी स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण डी सी स्क्वेअर लिहिणार आहोत. सो dc square plus 2nc into co that is h plus co square, co म्हणजे h square, ह्याला ब्रॅकेट करूयात आपण dm. ओके, सो इंटिग्रेशन ऑफ dc square plus 2nch plus h square into dm. इंटिग्रेशन ऑफ dc स्क्वेअर प्लस 2nch प्लस h स्क्वेअर इंटू dm. सो नेक्स्ट स्टेपमध्ये बघा आपण हे घेतलेलं आहे इंटिग्रेशन ऑफ dc स्क्वेअर प्लस 2nch प्लस h स्क्वेअर इंटू dm. जी मी आत्ताच तुम्हाला लिहून दाखवलेली स्टेप आहे ती स्टेप हीच आहे इंटिग्रेशन ऑफ dc स्क्वेअर प्लस 2nch प्लस h स्क्वेअर इंटू dm. आता ह्याच्या पुढच्या स्टेपला ह्या प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल टर्मचं आपण इंटिग्रेशन घेतलेलं आहे. सो इंटिग्रेशन ऑफ dc स्क्वेअर इंटू dm प्लस इंटिग्रेशन ह्या टर्मचं इंटिग्रेशन घेतलेलं आहे प्लस 2h हा कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्याला बाहेर घेतलेला आहे. सो 2h इंटिग्रेशन ऑफ एन सी इंटू dm प्लस ह्या टर्मचं इंटिग्रेशन घेतलेलं आहे, h कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्याला इंटिग्रेशनच्या बाहेर आपण ठेवलेलं आहे. सो h स्क्वेअर इंटू इंटिग्रेशन ऑफ dm. सो अशा पद्धतीने ह्या 3 टर्मचं आपण इंटिग्रेशन घेतलेलं आहे. ह्या ठिकाणी 2h कॉन्स्टंट असल्यामुळे तो इंटिग्रेशनच्या बाहेर आहे आणि इथे h स्क्वेअर कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्याला इंटिग्रेशनच्या बाहेर आपण ठेवलेलं आहे. सो आपल्याला स्टेप मिळते इंटिग्रेशन ऑफ dc स्क्वेअर इंटू dm प्लस 2h इंटिग्रेशन ऑफ एन सी इंटू dm प्लस h स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ dm. सो आता ह्या प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल टर्मचं इंटिग्रेशन किती आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. मी तुम्हाला एकेका टर्मचं इंटिग्रेशन काढून दाखवते. सो सुरुवातीला घेऊयात इंटिग्रेशन ऑफ dc स्क्वेअर इंटू dm, इंटिग्रेशन ऑफ dc स्क्वेअर इंटू dm दॅट इज इक्वल्स टू IC. अगदी आपण सुरुवातीलाच बघितलेलं आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ॲक्सिस ACB पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास दॅट इज IC इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ dc स्क्वेअर इंटू dm. हे अगदी आपण सुरुवातीला बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ dm, integration of dm. Now integration of dm is equals to capital M. कालच्या एक्सप्रेशनमध्ये आपण बघितलेलं आहे पॉईंट ऑब्जेक्ट्स आहेत, ह्या सर्व पॉईंट ऑब्जेक्ट्सचं मासचं जर का आपण ॲडिशन केलं तर आपल्याला ॲट द एंड टोटल बॉडीचा मास मिळणार आहे. सो इंटिग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल्स टू कॅपिटल M. त्याच्यानंतर पुढची जी टर्म आहे 2h इंटिग्रेशन एन सी इंटू dm. आता हा 2h हा कॉन्स्टंट आहे सो त्यामुळे मी फक्त एवढं भाग कन्सिडर करते इंटिग्रेशन ऑफ एन सी इंटू dm हा भाग कन्सिडर करते. सो एन सी इज द डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. एन सी is the distance of a point from the center of mass. Any mass distribution is symmetric
about the center of mass. Any mass distribution is symmetric about the center of mass. Thus, from the definition of the center of mass, so from the definition of the center of mass, integration of ns into dm is equals to 0. Integration of nc into dm is equals to 0. हा जो पार्ट आहे हा पार्ट मी पुन्हा एकदा रिपीट करते बघा. nc is the distance of a point फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. एन सी हे जे आहे हे डिस्टन्स आहे. कोणाचं डिस्टन्स आहे तर पॉईंटचं. कुठून तर सेंटर ऑफ मासपासून. सो एन सी इज द डिस्टन्स ऑफ अ पॉईंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. नाउ एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. एनी mass distribution is symmetric about the center of mass. Any mass distribution is symmetric about the center of mass. Thus, from the definition of the center of mass, so center of mass definition नुसार integration of nc into dm is equals to 0. Integration of nc into dm is equals to 0. सो अशा पद्धतीने आपण 3 क्वांटिटीचे इंटिग्रेशन घेतलेले आहेत. बघा पहिली टर्म आपण घेतलेली होती इंटिग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वेअर इंटू डी एम दॅट इज इक्वल्स टू आय सी. इंटिग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वेअर इंटू डी एम दॅट इज इक्वल्स टू आय सी. त्याच्यानंतर आपण इंटिग्रेशन ऑफ डी एम काढलेलं आहे दॅट इज इक्वल्स टू एम. इंटिग्रेशन ऑफ डी एम दॅट इज इक्वल्स टू एम. त्याच्यानंतर आपण घेतलेलं आहे इंटिग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम that is equals to 0. Integration of nc into dm that is equals to 0. सो अशा पद्धतीने ह्या तीनही टर्मचं आपण इंटिग्रेशन फाइंड आउट केलेलं आहे. ह्या तीनही टर्मचं इंटिग्रेशन आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. आता ह्या तीनही टर्मचं जे आपण इंटिग्रेशन फाइंड आउट केलेलं आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, आता लिहूयात इंटिग्रेशन लिहूयात. बघूया इंटिग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वेअर इंटू डी एम हे मिळालेलं आहे आपल्याला आय सी प्लस 2h into integration of nc into dm that is equals to 0. सो इथे 0 होईल प्लस h स्क्वेअर इंटू इंटिग्रेशन ऑफ dm दॅट इज इक्वल्स टू होईल m. सो आपल्याला मिळेल मग आय सी प्लस 2h इंटू 0 प्लस h स्क्वेअर इंटू m. आय सी प्लस 2h इंटू 0 प्लस h स्क्वेअर इंटू m. नाउ हे काय होईल मग पुढे आय सी प्लस 2h इंटू 0 बिकम्स 0 प्लस h स्क्वेअर इंटू m बिकम्स mh स्क्वेअर. आय सी प्लस mh स्क्वेअर. आय सी प्लस mh स्क्वेअर. बघा हे तीनही इंटिग्रेशनच्या व्हॅल्यू आपण काढलेल्या आहेत. इंटिग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वेअर इंटू डी एम दॅट इज इक्वल्स टू आय सी. इंटिग्रेशन ऑफ डी एम इज इक्वल्स टू एम. इंटिग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वेअर इंटू डी एम इज इक्वल्स टू आय सी अँड इंटिग्रेशन डी एम इज इक्वल्स टू कॅपिटल एम. इथे बघा इंटिग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम इज इक्वल्स टू 0. इंटिग्रेशन ऑफ एन सी इंटू डी एम इज इक्वल्स टू 0.
ह्या तीनही इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपण आत्ताच मी तुम्हाला काढून दाखवलेलं आहे. सो इट बिकम्स IC प्लस MH स्क्वेअर. इट बिकम्स IC प्लस MH स्क्वेअर. So I0 is equals to IC plus MH square. I0 is equals to IC plus MH square. IO is equals to IC plus MH square, where IO is the moment of inertia. IO is the moment of inertia of the object about the axis MOP. IO is the moment of inertia of the object about the axis MOP, and IC is the moment of inertia of the object about the axis ACB. Capital M is the mass of the object. Capital M is the mass of the object, and small h is the distance between the two parallel axes, and h is the distance between the two parallel axes. So this is the mathematical form of the theorem of parallel axes. This is the mathematical form of the theorem of parallel axis. This is the mathematical form of theorem of parallel axis. So let us see the statement of parallel axis. The statement of theorem of parallel axis. It states that the moment of inertia IO of an object about any axis is the sum of its moment of inertia IC about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass, and the product of the mass of the object and the square of the distance between the two axes, that is MH square. I repeat the statement again. The moment of inertia IO, the moment of inertia IO of an object about any axis is the sum of its moment of inertia, is the sum of its moment of inertia IC about an axis parallel to the given axis, parallel to the given axis, and passing through the center of mass, and passing through the center of mass, and the product of the mass of the object, and the product of the mass of the object and the square of the distance between the two axes, and the square of the distance between the two axes. So this is the statement of theorem of parallel axis. So students, in short, today what we have learned, that is we will revise. So today we have started from the radius of gyration. So radius of gyration, that is I is equals to mk square, where m is the mass of the object and k is the distance from the given axis of rotation. In this case, k is defined as the radius of gyration of the object about the given axis. In words, if k is the radius of gyration for an object, I is equals to mk square is the moment of inertia of that object. Then we have learned about the theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. ह्या टॉपिकमध्ये आपण
थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सेस बघितलेला आहे. सो थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सेस समजून घेण्यासाठी आपल्याला 2 पॅरलल ॲक्सेसची आवश्यकता असते. ह्या 2 ॲक्सेसपैकी एक ॲक्सेस हा सेंटर ऑफ मासमधून पास होणारा असावा लागतो. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दी ऑब्जेक्ट. त्याच्यानंतर आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ॲक्सिस ACB आणि अबाउट द ॲक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास असे दोन्ही आपण बघितलेले आहेत, IC अँड IO. त्याच्यानंतर IOची व्हॅल्यू घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू पुट करत जाऊन आपल्याला फायनल एक्सप्रेशन मिळालेलं आहे. IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH². त्याचप्रमाणे आपण थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सेसचं स्टेटमेंट देखील बघितलेलं आहे, विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी ॲक्सेस is the sum of its moment of inertia about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass, and the product of the mass of the object and the square of the distance between the two axes. So students, in next lecture we will learn the theorem of perpendicular axis. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस हा टॉपिक घेऊया. थँक्यू क्लास.